السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ پروگرام چمکتے ستارے لے کر حاضر، جس میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی پر، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی کو اسلام کی خاطر کس طرح پیش کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایک تاریخ رکھتا ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے لے کر اور اسلام کے لیے مارکے، اسلام کے لیے خدمات اور اسلام کے لیے اپنا مال جان سب کچھ قربان کر کے وہ اس دنیا کے لیے ایک تاریخ رقم کر کے چلے گئے۔ تو سامعین کرام، آج ہماری گفتگو ہوگی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر، جنہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور عباس بن عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور آپ کی والدہ ایک بڑی جری اور ذہین فتین خاتون تھی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لبابہ بنت حارث سیدنا میمونہ جو کہ امہات المؤمنین میں سے تھیں، ان کی سگی بہن تھیں، اور جس طرح کہ بلا شک و شبہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام لانے میں سب سے پہلے تھیں، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جو دوسری خاتون تھیں جنہوں نے دوسرے نمبر پر اسلام قبول کیا، وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا تھیں۔ یہ بڑی ذہین اور فتین خاتون تھی۔ آپ کے والد عباس، جو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عمر میں 2 یا 3 سال بڑے تھے، اور ابو طالب کی وفات کے بعد پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے معاملات میں پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ ان کے اسلام کے بارے میں مورخین کچھ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام شروع سے ہی قبول کر لیا تھا، یعنی کہ اسلام ابتدائی دنوں سے ہی قبول کر لیا تھا، لیکن کسی حکمت کی وجہ سے، کسی بہترین تدبیر کی وجہ سے انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، انہوں نے اسلام کو چھپا کے رکھا تھا۔ اور سیدنا عباس جو تھے، وہ بڑی خدمت کے ساتھ ساتھ، بڑے معاملات میں تعاون کے ساتھ ساتھ، جب جنگ بدر کے لیے کفار کے قافلے کے ساتھ نکلے، کفار کے قافلے کے ساتھ وہ شریک ہوئے، تو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تلقین کی تھی کہ اگر آپ کے سامنے عباس آ جائے تو اس کو قتل نہیں کرنا، اس پہ حملہ نہیں کرنا۔ یعنی کہ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ عباس کے ہاتھ میں خیر ہے، عباس مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ آپ کے والد تھے، جن کے بارے میں پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے کی جگہ پر جو سب سے زیادہ محبوب شخص ہے وہ عباس بن عبد المطلب ہے۔ تو بات چل رہی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی
وہ जिनको इमामुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, उनकी पैदाइश शेब अबी तालब में हुई थी, जहां मुसलमानों को महसूर करके रखा गया था। मुसलमानों को जब उस जगह पे महसूर किया हुआ था और सब कुफार ने मिलकर मुसलमानों का बाइकाट किया हुआ था, मुसलमानों से हर किस्म का कतई ताल्लुक़ किया हुआ था, तो वो सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी पैदाइश उस जगह पर हुई थी। उस जगह पर उन हालात में हुई थी जिसके बारे में मुर्रिखीन कहते हैं कि उस वक़्त खाने पीने की इस कदर किल्लत हो गई थी, इस कदर परेशानी का सामना था कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सूखे पत्ते खाकर गुजारा करते थे और चमड़े को बाज़ तरीक़ों से निचोड़ कर और उसको खा खा कर गुजारा किया करते थे। उस दौर में जब प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने इतला दी कि मेरी बीवी हामिला है, तो प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को एक बेटे की बशारत दी, बेटे की बशारत दी और दुआ की कि अल्लाह ताला इस बेटे को उम्मत के लिए खैर वाला बनाए। तो नाज़रीन किराम, फिर आपने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी देखी। एक बेहतरीन मुफस्सिर जिन्हें तर्जमानुल कुरान सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिताब दिया था, और एक ज़हीन और फ़तीन थे। ये दुआ का ऐसा असर हुआ कि बेटे की पैदाइश हुई और आपके चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब उस बेटे को अपनी गोद में उठा के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुँह में डाला। और मुर्रिखीन लिखते हैं कि ऐसी घुट्टी, जिसे हम अपनी ज़बान में गुड़ती कहते हैं, ऐसी घुट्टी प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास के अलावा किसी को न दी थी। तो सामईन किराम, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी ज़िंदगी पर प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ के साथ साथ घुट्टी का इतना असर हुआ। ये बचपन से ही बड़े ज़हीन, बड़े फ़तीन और बड़े एक काबिल इंसान थे। आपको दीन सीखने का बड़ा शौक़ था। प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहकर आपसे मुख्तलिफ़ चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश किया करते थे, आपके तरीक़े को अपनाने की कोशिश किया करते थे, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुजारने को अपने लिए बड़ा अच्छा समझते थे। तो ये सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वफ़ात होती है, तो आपकी उम्र 13 साल थी। छोटी सी उम्र में आपकी छोटी सी उम्र थी और प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छूट चुका था। लेकिन असर इतना था, इतना इल्म था कि 1660 अहादीस के रावी थे और 75 अहादीस ऐसी हैं जिनको इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर ज़िक्र किया है और इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर ज़िक्र किया है। तो आप सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात थे, अपनी सगी खाला जो कि उम्महातुल मुमिनीन में से थीं, सय्यदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके घर ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त उनके घर गुजारा करते थे। तो जिसकी वजह से आप प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करते, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश करते,
تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایک ذہین اور فتین صحابی ہیں جن کے بارے میں مورخین نے بڑا کچھ لکھا، لیکن ناظرین کرام ہمارے پاس ایک تو وقت مختصر ہوتا ہے، اور ہم جو سلسلہ وار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی پر روشنی ڈال رہے ہیں، ان پہ زیادہ سے زیادہ 2 قسطیں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو مزید کچھ واقعات لے کر اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔